सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दीजै। 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 आई संगत दा स्वागत करदा हाँ शहनशाह जी दे दरबार विच। पंज पोह शहनशाही समत 9 हर भगत द्वार धीरपुर दिल्ली विखे रात नूं सतगुरु गोबिंद अपने सिखां सेवकां दे नाल 52 कवियां दे नाल अपना दरबार लगाया करदे सन। उस दरबार नूं सचखंड दा दरबार कहा जांदा सी। सतगुरु इलाही बाणी उचारदे सन। अपने लिखारियां नूं कहा लिखो। उस लेख नूं दुबारे आके लिखवा दिता। गोबिंद कहा 52 कवि मेरे लिखारी लिखनहार वडियाईया। हर कलमा सारे करो तैयारी प्रेम नाल समझाईया। बड़े सत्कार नाल कहा 52 कविओ सारे कलमा हत्थां विच फड़ लवो। तुसीं लेखा लिखो उस दा जेड़ा ने कलंक अवतारी अवतर बेपरवाहीआ। अते ने कलंक बारे अपने अपने विचार लिखो। जो कल कल की होवे भे पाए ना कोई नर नारी। नर हरे अपना खेल खलाईया। अमा में अमामा बन सिकदारी हुक्म तुरदा एक सुनाईया। तुसी अकल बुद्धि विच उस दी महिमा लिखो नाल प्यारी प्रेम नाल सुनाईया। अपनी अपनी विद्वता दे नाल उसदी महिमा दे लेख लिखो। नाले 2 हत्थां दी मारी मार के ताड़ी तड़ी नाल जनाईया। अपनी आशा तको नाड़ी अंतर अंतर ध्यान लगाईया। भेव खोलो जोत निरंकारी जो नरवैर के अखवाईया। जो सबदा परवरदगारी पार ब्रह्म धुरधर गाहिया। उसदा इको नाम लिखो नाल होशियारी होश अपनी आप बनाईया। जिस दे विच 4 युग दी विद्या आ जावे सारी लेखा अवर रहे ना राईया। तुहाडी लिखतां दे विच 4 युगां दी सारी विद्या आ जावे। ओदा भेव दसो वसे केड़ी दवारी आसन कमण वडियाईया। ज्योति ज्योत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर दे मनहारा साचा वार सच करनी कार कमाईया। 52 कवियां कलमा हाथ फड़िया दस्त दस्त उठाईया। 52 कवियां ने कलमा हाथ विच फड़ लिया। मन दियां आशा बुद्धि दे विच बड़ियां भजियां वाहो दाहिया। अते उन्हां दी विचार मन मत बुद्धि दे विच दौड़न लगी। मंजिल मंजिल दी पौड़ी चढ़िया अकल दा पंध मुकाईया। नवां दवारियां दे कंढे खड़ियां वेखण नैनी उठाईया। अगे कवितां लिखियां बड़ियां सिफतां विच सलाहिया। ज्योति ज्योत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर सद अपना खेल खलाईया।
कलमा कहन सुनो कवि 52 तार, धर्मियों दिया सुनाइया। कलमा कहन सुनो 52 कवियो धर्मियों, तुसी कातब बड़े लखार, लिखनहार एक अखवाइया। तुसी बैठे गोबिंद दे दरबार, सचखंड डेरा लाइया। तुसी गोबिंद जी दे दरबार विच सुशोभित हो, जिसनू सचखंड दा दरबार कहंदे हो। ओ योधा बड़ा बलकार, सूरबीर एक अखवाइया। तुहाडा तोड़न लगा हंकार, विधि अपनी आप बनाइया। तुहानू पता नहीं ओ कौन कल कलकी अवतार, की अपनी कल वरताइया। तुहानू कलकी अवतार दे बारे ज्ञान ही नहीं है, जो रूप रंग रेख तो वसे बाहर, जिसनू वेखण कोई ना पाइया। ओ नूर नराना जोत उजियार, शाह सुल्ताना तुर दरगाइया। ओ सारियां दा शाह पातशाह तुर दरगाई है, अते अपने नूरी जोत विच प्रकाशवान है। उस दी भावे कोई ना सार, भेवे अभेद ना कोई खुलाइया। तुसी की लिखो उस दा वसतार, किस विद दिओ जनाइया। तुहाडी बुद्धि तुहाडी आशा, लिखनहार अनपव भेव न कोई खुलाइया। तुसी अंतर दृष्टि नाल उसदा अनुभव नहीं लिख सकते हो, नाले रोके कीती पुकार, कलमा रही सुनाइया। बामन दा लैना लो विचार, विछड़ के देव दरड़ाइया। सतयुग अंतम बामन अवतार दे लैने दी विचार करो। बामन अखरी पाओ सार, अखर अखर फूल फलाइया। 52 लखारियो। गोबिंद फिर कहे मेरे कवि, ओ लिखो निराला अखर, कलम शाही नाल रलाइया। सब दे हंझू डिगे अत्थर, नैना नीर बहाइया। साडे हिरदे हो गए पत्थर, समझ किछ ना आईया। सारिया ने पश्चाताप किया, सानू कोई समझ नहीं आ रही। गोबिंद ने कहा जे तुसी नहीं लिखदे, मैं अंतम लथांगा उस दे सत्थर, यारड़ा सेज हंडाइया। जे तुहानू कोई समझ नहीं, मैं उस पुरख काल यारड़े दी सेजा हंडावांगा। वसेरा फिर बने ना वखर, इक्को घर बनाइया। ए मेरा अखीरी संदेशा ते हुक्म वाला पत्तर, पत्तर का नज़र कोई ना आईया। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਖਾਰੀਓ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਲੇਖ 52 ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਬਣਾਈ ਆ। किस विद इकट्ठा रहे हमेशा, हम साजन रूप बनाइया। कलयुग कूड़ मेटे कलेश, कर कर की वेश बटाइया। नाले लेखा दसो संभल देश, कि उसकी गणत गणाइया। संभल देश की गणत का की अंक गिणिया जाएगा। किस विद लैना देना चुकाए मुला शेख, सदी 14वीं पंद मुकाइया। 52 कवि एक दूजे नू करन इशारे, अख विंगी टेढ़ी कराइया। 52 कवि एक दूजे नाल सलाह मशवरा करन लगे। किस विद प्रगट होवे नेक कलां के अवतारे, अपना वेश बटाइया। सारे उत्तों सिर रहे मारे,
सज्जे खब्बे हिलाईया। सारियां ने अपनी मजबूरी प्रगट की। असीं लेख लिखण तो सारे हार गए हाँ, असां दस नहीं सकते। बिना गोबिंद तो उस दी पाए कोई ना सारे। साडी चले ना कोई चतुराईया। साडी कलम सानू कह कह पुकारे। कूक कूक सुनाईया। तुसीं इक्को बार कह दिओ गोबिंद तेरा अंत न पारा वारे। बेअंत तेरी वडियाईया। साडी कलम सानू कूक कूक कह रही है। उसकी विशेषता ही लिख के दसी नहीं जाती। सतगुरु गोबिंद जी तू बेअंत बेशुमार अथाह है। तेरा कोई पारावार नहीं। ज्यों पावें त्यों सानू लावना करना रे। अपनी दया कमाईया। असीं लिखण तो लेख तेरे चरना विच हारे। हिरदयों दईए सुनाईया। गोबिंद ने फेर दत्ते इशारे। पंजा अपना आप उठाईया। सतगुरु गोबिंद जी ने अपने हत्थों का पंजा उठा के कहा 52 कविओ जे तुहानू समझ नहीं आती। तो बहुत बड़ा लेख है। 52 कवि उठ के करने अरदास। निम निम शीस झुकाईया। साडी बेनती सतगुर तेरे पास। चरण कमल सरनाईया। कमन दुआरे कर की करे निवास। पर्दा दे चुकाईया। गोबिंद कहा मेरे कवि 52 प्यारे। प्यारे हो दया जनाईया। वो प्रगट होवे बिच संसारे। संभल अपना आसन लाईया। 3.5 संभल शब्द शरीर विच प्रगट होवेगा। वो प्रगट होवे अपनी धारे। जिसनू जन्मे कोई ना माईया। संभल वासे अपने चबारे। 3.5 हाथ दे वडियाईया। मेरा खेल होवे अपारे। तन वजूदा नाल सुहाईया। शब्द गुरु बण मारा ललकारे। 2 जहान सुनाईया। जो पंजे दिते इशारे। पंजा फेर लमा उठाईया। ओ मेरे 5 बन गए लखारे। पंजे उंगलां 5 कलमां नाल वडियाईया। 52 कविओ ए मेरी कृपा नाल सोहणगे पुरख काल दे चरण द्वारे। दूसरी ओट न कोई रखाईया। अते ए 5 लखारी मेरी कृपा नाल मेरे नाल रहणगे। कुछ ब्याहे ते कुछ होणगे कुवारे। गोबिंद ने लेखा दत्ता सुनाईया। 2 भैणां कुआरियां सन अते 3 लखारी ब्याहे होए सन। मैं आवांगा फिर जरूर दोबारे। दोरी कल वरताईया। परी रंबा कहे मैं बिना कदम तो नचार। नचा टप्पा कुदा चाई चाइया। तू शब्द तार गोबिंद सच्ची सरकार। शहनशाही के अखवाईया। 52 कवि आसा विचों अपनी खास रहे उचार। बिन रसना रस जनाईया। पुरख अकाले दिन दयाले एक ओंकार। एक कले तेरी वडियाईया। जे तू 5 तन पुआए हार। हिरदे अंतर करी सफाईया। जन्म मरण तो कढ़ के बाहर अपने रंग रंगाईया। तेरे दर ते फर्क नहीं कोई पुरख नार। तत्ता वंड ना कोई वंडाईया। जन भगता पाउनी सार। संता होना सहाईया। गुरमुखा देना तार। गुर सिखा गोद उठाईया। मंग मंगी दिल्ली दरबार। दर दरवाजे शीश चुकाईया। रंबा परी जी ने दिल्ली भगत द्वार विखे रजोई की अपने
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਦ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਖਾਰ, ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀਆ। ਰਾਜ ਰਾਜਾਨ ਤੱਕਣ ਆਨੰਦਦਾਰ, ਨੇਤਰ ਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ। ਤੇਰਾ ਵਕਤ ਸਹੰਜਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ, ਸਹੰਜਣੀ ਰੁੱਤ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਪਾਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਣ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈਆ, 9 ਵਾਰ ਧੂੜ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਮਸਤਕ ਛਾਰ। ਭਗਤ ਦੁਆਰ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆ, ਅਰਫੀ ਵਾਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਰਫੀਏ ਦੇ ਹਰਫਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਂਗਾ ਬਾਹਰ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਰਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਦੇ ਮਨਹਾਰਾ ਸਾਚਾ ਵਾਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਸਹਾਈਆ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਮਤਾ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਆਈ। ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਟੈਪਾਈ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਬੈਠੇ ਸਤਵੇਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਿਆ ਜੀ। ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸਭ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ, ਫੜੇ ਹੋਏ ਵੰਗਾਰੀ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਲਕਤ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਗਲਜਾਰਿਆ ਜੀ। 4 ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਨੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋ ਕਰਕੇ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋ ਕਰਕੇ। 84 ਜੂਨਾ ਹਰੀ ਕੈਮ ਵਸਣ, ਪੌਣੇ 85 ਨਾ ਹੋਣ 84 ਨੇ।
ਹੁਣ 84 ਨੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਆਨੰਦ ਹਲਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਰ ਹਕੀਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡਰ ਹਕੀਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਚੜਨ ਤਾਪ ਸਤਾਉਣ ਨਾ ਖਾਂਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਭਵਿਖਤ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਰੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਛਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਨਿਤ ਕਰਨੀ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਭੁੱਖਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ਿਆ ਜੀ ਕਾਜ ਨੰਗਿਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਜਣਾ ਏ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਿਸਤਰਾ ਖੇਸਿਆ ਜੀ ਜਹੀ ਕੀਰਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਸ ਲਾਵੀਂ ਵਸਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇ ਸਿਆ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਖੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ ਬੀਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਆਰਜੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਬੁੱਢੜੇ ਫਿਰਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਖੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦ ਹੋਵੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਏ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਦ ਹੋਵੇ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਜੰਤ ਮੁਕਾਈ ਜਾਣਾ ਚੱਕੀ ਜਗਤ ਵਕਾਰ ਦੀ ਕੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨਿਆ ਜੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡ ਵਡਾਨਿਆ ਜੀ ਕਈ ਤਰਸਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਤਾਈਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਗਾਏ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਗਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਆ ਜੀ ਵਾਂਝੇ ਰੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਰੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋ ਕਰਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜੋ ਖੜੇ ਸੂਰਮੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਆ ਜੀ
ਚੱਲੇ ਆਉਣ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਕਿਧਰੇ, ਛੱਲਾਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਆ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਸੀਤ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਜੀ, ਪਰਬਤ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਖਟ ਰਹੇ ਸਮੇਰ ਜੈ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਖਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੇ ਹੀਰੇ ਰੱਖੀਏ ਨੇ ਕਾਲਿਆ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮੌਲੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋ ਕਰਕੇ, ਕੇਤੇ ਇੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, 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 ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਰਦਾਸ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਰਜਰ ਫੋਨ ਦਾ। ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ, 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 ਸੋਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਹਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗੰਮਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾ, ਵਿਦਵਾਨੀ, ਗਿਆਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸਾਖਿਆਤ ਤੇ ਸਵੱਛ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਬਾਣੀ 28 ਪੋਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 3 ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਹਰ ਭਗਤ ਦਵਾਰ ਜੇਠੂਵਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਤਫਾਕ, ਸੱਤ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋੜ ਜੁੜਾਈਆ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੋਲੇ ਰਾਜ, ਪਰਦਾ ਦੂਈ ਵਾਲਾ ਹਟਾਈਆ। ਫੇਰ ਮਿਟੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ, ਸੱਚਾ ਚੰਦ ਹੋਵੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੇਖੋ ਰਾਸ, ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਲਸਿਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਹਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਦਾ ਡਾਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਜਾਈਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀ ਰਹੇ ਵਜਾਈਆ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕੋ ਦੇਣਾ ਸਾਥ, ਪੱਲਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਛੁਡਾਈਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਓ ਸੱਚ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਓ ਅਪਣਾਈਆ। ਦਵੈਤ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ, ਦੁਈ ਰਹਿਣ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਪਜਾਉਣਾ ਸੁਖ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਲਾਈਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਮ ਲੈਣਾ ਕੁੱਟ, ਜੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲੇ ਰਹੇ ਵਰਤਾਈਆ। ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਣਾ ਪੁੱਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਰਹੇ ਸੁਣਾਈਆ। ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਮੁੱਕ, ਦੀਨ ਮਜਬ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੜਾਈਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆ। ਇਹ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਾੜਾ। ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਅੰਦਰ 72 ਨਾੜਾ, ਧੁਨ ਰਾਗ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹੇ ਤਾੜਾ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਦਿਵਸ ਰਹਿਣ, ਘੜੀ ਪਲ ਏਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈਆ। ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਕੱਢੋ ਹਾੜਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲਾਇਓ ਨਾਰਾ, ਆਪੇ ਆਵੇ ਭੱਜਾ ਬਾਹੋ ਦਾਹੀਆ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੇਲ ਨਿਆਰਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਨੂਰ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ। ਸਭ ਦਾ ਕੰਤ ਕੰਤੂਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਇੱਛਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਂਸਾ ਅੱਗੇ ਡਾਹੀਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਮ ਦੇਵੇ ਨਿੱਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧਵਾਈਆ। ਫਿਰ ਪਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਪਿੱਛਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪੂਰਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਬਾਕੀ ਡੋਲੇ ਸਰਬ ਲੁਕਾਈਆ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈਆ। ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਟਾ ਬੰਨੇ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰੰਬਾ। ਉੱਚੇ ਟੇਢੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇ ਸਫਾਈਆ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰਨਾ ਪਏ ਪੈਰੀ ਨੰਗਾ। ਦਰ ਭਗਤਾਂ ਜਾ ਸੁਤਿਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸੇ ਕੋਏ ਨਾ ਗੰਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਕੂੜੀ ਦੇਣੀ ਮਟਾਈਆ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਦ ਅੰਧੇਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁੱਤ ਬਦਲਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਣੀ ਭੰਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹ ਤਕਾਈਆ। ਇੱਕੋ ਜਾਮ ਦੇਵੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਸ ਉਤਰ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਕੀ ਸਵਰਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਲਗਾਈਆ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਰੀਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆ। ਕੀ ਅਜੇ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਪੀਚੀ, ਢਿੱਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਝੱਟ ਲੰਘਾਈਆ। ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਹਲਕਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੀਆ। ਪਿਆਲਾ ਕਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਸਾਕੀ,
ਸਾਖਿਆਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈਆ। ਜਿਸ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤਿਆਂ ਬਦਲ ਜਾਏ ਹਯਾਤੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਉਹ ਮਜਲਿਸ ਸਦਾ ਇਖਲਾਕੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਵਖਾਈਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜਾਚੀ, ਯਾਚਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਈਆ। ਫੇਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਕੀ, ਸੁਰਾਹੀ ਦਏ ਉਲਟਾਈਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਢਾਕੀ, ਜੇ ਢਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਨ ਪੀਤਿਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੋਏ ਨਾ ਆਈਆ। ਉਹ ਸੁਰਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਭਾਰ ਵੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਨ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਰਾ ਜਾਮ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਰੱਤੀ, ਜਿਸ ਰੱਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਮਿਟਾਈਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੱਕੀ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਏ ਉਲਟਾਈਆ। ਜੇ ਪਿਆਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਉਲਟੀ, ਘਟ ਘਟ ਆਪਣੀ ਧਾਰ ਵਹਾਈਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ। ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਚਾਹ ਛੱਡੋ ਤੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਦਏ ਬਣਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਪਿਆਲਾ ਸੁਰਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਵੱਤ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਚਲਾਈਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰਾਹੀ ਦੇਵੇ ਫੋੜ, ਫਿਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਸਤਾਨੇ ਪਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਆ। ਜੇ ਮਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਲਵੇ ਜੋੜ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲ ਮਲਾਈਆ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਦਾ ਮੇਟ ਕੇ ਕੋੜ, ਤੁਰਦਾ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਜਾੜੀ। ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨ ਉਜਾੜੀ। ਤੂਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਰਹੇ ਸਾੜੀ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਠਾਰੀ। ਦਰ ਦਰ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨ ਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ। ਪਿਆਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਰਖਾਈਆ। ਜਾਮ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰੇਂਜ, ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਫਰਾਈਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੋਤੀ ਦਾ ਤੇਜ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈਆ। ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਭੇਜ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦਾ ਸੇਜ, ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਨ, ਖੌਰੇ ਸੁਰਾਹੀ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਚ। ਕੀਮਤ ਟਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਈਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਪੇਚ। ਪੇਚੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਈਆ। ਉਹ ਸੁਰਾਹੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੜਛਾ ਭਰ ਕੇ ਭੱਜੇ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੇਕ, ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਵੇਕ। ਕੂੜਾ ਨਾ ਰਹੇ ਭੇਖ, ਵਸੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇਸ,
ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਰਾਇਣ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਈਆ। ਭਾਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਦੇ ਆਓ ਠਾਣੇ, ਠਾਕਰ ਠੋਕਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਅਖਵਾਈਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਅਣਜਾਣੇ, ਨੰਨੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਨਾ ਕੇ ਚੱਬਦੇ ਦਾਣੇ, ਰੀਤੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਆ। ਕਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਣੇ, ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਤਕਾਈਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨੇ, ਲਾਰੇ ਲੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਲੰਗਾਈਆ। ਜਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਗਾਵਤ, ਤੁਰਦੀ ਰੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆਈਆ। ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ, ਅਦਲ ਇਨਸਾਫ ਇੱਕ ਕਮਾਈਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਬਨਾਵਟ, ਬਨੌਟੀ ਨਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆ। ਸੁਰਾਹੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੰਡੀ, ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਝੱਟ ਲੰਗਾਈਆ। ਮੈਂ ਕੱਟ ਲਊਂਗੀ ਤੰਗੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਛੁਪਾਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾਈਆ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦਾਇਰ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ, ਬਿਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਾਈਆ। ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਲਹਿਰ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੈਰ, ਹਕੀਕੀ ਜਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੁੱਲ ਸੁਹਾਈਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਖੇੜ, ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਵੀਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਜਰਾ ਕਰਿਓ ਠੀਕ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। 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 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਲ ਹੈ,
ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ। ਹਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ 184 ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਡੰਕ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਕਲਮਾ, ਇੱਕੋ ਢੋਲਾ, ਇੱਕੋ ਸੋਲਾ, ਜੋ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕਰੇ ਸੁਣਵਾਈਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੇ ਖਬਰਦਾਰ, ਬੇਖਬਰਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈਆ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ ਜਗਤ ਜਗਿਆਸੂਓ, ਉਠੋ ਹੋ ਹੋਸ਼ਿਆਰ, ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦਿਓ ਉਠਾਈਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦਿਓ ਉਠਾਈਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ 184 ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ। ਪੂਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਮੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਓਮ ਤਤਸਤ, ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਸੀਤਾਰਾਮ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਕਲਮੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਗੀਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਢੋਲੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਗੀਤ, ਕਲਮੇ ਨਾਮ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹਨ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਓਮ ਹਰਤਾ ਸਤ, ਸੀਤਾਰਾਮ, ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅੱਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆ ਉਚਾਰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲਈਏ ਮਨਾਈਆ। ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਲਮੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਿਫਤੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਿਮਰਤ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਅੰਜੀਲ, ਕੁਰਾਨ, ਖਾਣੀ, ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਫਤੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੰਡਾ ਸੀਤ, ਅਗਨੀ ਅਗ ਨਾ ਕੋਈ ਤਪਾਈਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿਫਤੀ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤੀ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਓਮ ਤਤਸਤ ਹਰਿਓਮ ਦਾ ਜਾਪ ਆਇਆ। ਤੇ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਹਰ ਓਮ ਤਤਸਤ ਹਰਿਓਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਯੁੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 3 ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੋ, ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਯੁੱਗ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਓ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
फिर सच्चे पातशाह ने कहा एक बार अल्लाह अकबर का नारा लाओ, क्योंकि कलयुग रह गया, इको ही रह गया सी युग। तो फिर एक बार कहा कि सतनाम वाहिगुरू का जयकारा लाओ। ये जदों जयकारे लगे सच्चे पातशाह ने कहा ये नाम जे मैं ਜਿਹੜੇ जारी किए सी संसार में परमात्मा ਨੂੰ मिलने वास्ते वो मैं सारे जमा कर लए हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ नवा नाम ही चलना है संसार में। तो इस समय वास्ते सतयुग वास्ते, इस समय वास्ते भी इस वे संगम युग है, कलयुग भी है, सतयुग भी है। सतयुग वास्ते हर बाणी में ये लिखा है कि पहली बार ये जयकारा कदों लग्या, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 26 ਪੋ 2000 ਬਿਕਰਮੀ यानी 10 जनवरी 1944 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤ ਦੀ ਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜੋਤ ਦੀ ਤਾਰੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋਤ ਦੀ ਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ 1944 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੈਕਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जयकारा इस प्रकार है, तुसी पढ़े होना हर बाणी में, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। एक चिट्ठी मैं पढ़ी है 2-3 दिन पहलों, शंगारा सिंह ने चिट्ठी लिखी सी, कोई संगत होणगे मैं तो जानता नहीं, शंगारा सिंह। सच्चे पातशाह ने कहा उन्होंने नाम दिता चिट्ठी विच सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सच्चे पातशाह ने लिखा थले चिट्ठी विच कि नाम शब्द इतना ही है लेकिन मर्यादा कठिन है, ये वास्ते तुहानू चाह मांस शराब जिहड़ा नशे छड्डने पैणगे, ते लोगों के ताने मारने भी, ताने जिहड़े ताने दिंदे हन समाज या तुहाडे घर दे, वो भी तुहानू सहने पैणगे। इस करके मर्यादा थोड़ी कठिन है। लेकिन ये जयकारा हुण, लेकिन और हुक्म भी कर दिता हर संगत नू कि तुसीं सुबह शाम, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਬਹ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, 5 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, 6 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, 7 ਵਜੇ ਉੱਠੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ, 6 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। कि महाराज ने कहा सुबह शाम किया, रात नहीं किया। रात को तो सौंदे वक्त लाने ही लाने जयकारे, लेकिन शाम को कोशिश करो कि शाम को भी 5 बजे के लगभग, 6 बजे के लगभग ये जोड़े जयकारे तुसीं लाने हैं। सुबह शाम 5 बार सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय की तुक जपनी, ये जपण वास्ते कहा है फुल जयकारा। जगत विहार भुल कदे ना जाइया, ये विहार कदे भुलियो ना, इस करके हुक्म हैगा। और इस जयकारे की इन्नी महानता है, जिसने एक बार, उसे एक बार लिख दिता, जिसने एक बार सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की बोली जय, जय जयकार 2 जहान कराइया। लेकिन जयकारा बोलना है, ये भी लिखा है जयकारा जो असीं बोलना है, जे प्रीति अंदर नीति अंदर, प्रीति तो आप समझते हैं, प्रीत करनी, नीति की है ये सोचो जरा हर संगत, जे प्रीति अंदर नीति अंदर इको गालो सोहंग टप्पा, टापुओं तो परे दे लंघाइया, जेरे रस्ते डेथ तो बाद जेरे टापू आने उन्होंने तो परे लंघ जाओगे। अगर नीति अंदर, नीति के इको काल पुरख नूं मन के जयकारा लाना है, किसी तत्त शरीर का जयकारा नहीं लगाना, उसे निर्गुण तार शब्दी शेर का जयकारा लाओ, तो फिर ये जड़ा जयकारा है फलीभूत हो जाएगा, तुहाडे ते असर भी होएगा। अज लिखा है कि जिसने एक बार सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की बोली जय जय जयकार 2 जहान कराइया, ਉਹਦੀ जय जयकार इस जहान च भी है तो उस जहान च भी है। फिर की है, उसका झगड़ा दीन दुनी मिटे, द्वैत द्वैत रहन कोई ना पाइया, उसका झगड़ा जी द्वैत अंदर दी खत्म हो जाएगी। फिर की है, इस जयकारा लाउण नाल आत्मा परमात्मा विच होवे लय, नूर नूर विच समाई आ, सचखंड जाएगी आत्मा।
आत्मा परमात्मा विच होवे लै नूर नूर विच समाईया। फिर की है सच खंड सच द्वार जावे अपने ग्रह मंदिर इको शोभा पाईया। इस करके लिखा है कि गुरमुखो निर्गुण जोत अकाल पुरख ਦਾ जब 26 ਪੋ 2000 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ यानी 10 जनवरी 1944 ਨੂੰ जोत ਦੀ ਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨੇ ਕਲੰਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ 26 ਪੋ ਨੂੰ। 26 ਪੋ ਦਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਰਗੁਣ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ? ਜਿਸਦੇ ਸੀਸ ਹੋਏ ਤਾਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਖੇਲ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਸ ਵਟਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾਸ਼, ਇਹ ਤਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਨੀ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਲਾਈਆ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਰਥ ਰਥਵਾਈਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਥ। ਬਿਨਾ ਜੋੜੀ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹਿਣ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं कलयुग अंतम निर्गुण नूर जोत करा प्रकाश वेद व्यास रहा समझाइया। हाले तो वेद व्यास आया ही नहीं, तो द्वापर चाहेगा, राम जी तो त्रेता चाहेगा। वो कह रहे हैं कि कलयुग अंतम ਜਿਹੜੀ शब्द तार मेरे अंदर है उसे ने ही ਜਿਹੜਾ है निर्गुण नूर जोत का प्रकाश करना। लेकिन उस ਵੇਲੇ जो शब्द तार का खेल होएगा संसार ये डिटेल ਵਿੱਚ लिखा है। इस तरह कृष्ण जी भी ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ हैं। इस करके ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। उस परमात्मा की पूर्ण परमेश्वर के रूप जो प्रगट होया, महाराज शेर सिंह के रूप जो देह करके खेल हुई है, सरगुण तार करके खेल हुई है। हर बाणी में सरगुण तार किया गया कि तुहाडा सब का इशारा सरगुण तार कर आवे ताबो। इस तरह करके अगे बाणी हैगी कि वह सरगुण तार विच वो ताबो दे कर आएगा। लेकिन असी मनना है निर्गुण तार में, निर्गुण जोत अकाल पुरख नूं। जदों वो 1944 प्रगट होया, लास्ट विच टाइम भी ज़्यादा होता जाता है। जन भगतों सब तो उत्तम परम पुरख का दर्श जो दीदा दानिशता करे रुशनाइया। परमेश्वर का दर्श तुसीं तां तुहाडे सामने पूर्ण, तुसीं तां देखिया पूर्ण जोत प्रकाश, तुसीं तां पूर्ण जोत का पूर्ण प्रकाश देखिया। तुहाडे सामने पूर्ण जोत प्रकाश नूर नूराना नजरी आई आ। अरश फरश जिसदे दास सेवक हो के सेव कमाई आ। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर करे खेल साचर सजदा भेद आप खोलाए, सजदा भेद खोलिया कि वो जरा परमात्मा तुहाडे सामने प्रगट हो गया। अगे लिखा है कि समा जरा बदलता जाता है, तेरा बदलता जाता समा बदली होवे थां थाइयां। समा तेरा बदल रहा, हौली हौली बदल रहा। उपर भी बदली तो कर दी है, ब्रह्मा भी बदल गया, शिव जी भी बदल गया। विष्णु कहता सतगुरु शब्द नूं तेरी तो मेरी आयु कितनी है कोई नहीं कह सकता, हर बाणी 'च लिखा। तो इंद्र भी बदल गया, सारे उपरली जिहड़े सिस्टम है बदल गया। हुण धरती ते बदलने वाला है। जेठूवाल दरबार में लास्ट में लिखा है जेठूवाल दरबार, इत्थे लिखा गड़ी चमकौर दी थां। ये धर्म गड़ी चमकौर दी थां जन भगतो, ये धर्म दा उसरना कोट। इत्थे इस दरबार में जिथे अधर्मी रहन कोई ना पाइया, इत्थे अधर्मी कोई आएगा ही नहीं। इस दरबार में आने वाले अपराधी नहीं होंगे। इत्थे लिखा है जात पात दीन मजहब का कोई वेरवा नहीं हैगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वर्ण वर्ण क्षत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य जात जाति इत्थे सारे चुगणगे चोग, इत्थे सारे आउणगे। 9 खंड 7 दीप इको ग्रह शोभा पाई है। इत्थे इन्ना रश हो जाएगा
क्योंकि मत्था टेकन च देर भी लगती है। एक दरबार च तां कोई मत्थे टेकन की जगह ही नहीं मिलेगी। इस करके सच्चे पातशाह ने कहा कि 9 भगत द्वार इत्थे होर बनणगे, इन्ना रश हो जाना, सारी दुनिया ने आना है, तो किस तरह मत्था टेकोगे फिर। इस करके 9 भगत द्वारे इस जेठूवाल की धरती ते होर बनणगे। हरबाणी जी लिखा है, ज्योति जो स्वरूप हर, ज्योति आत्मा, ज्योत परमात्मा, जो सर्व आत्मा का परमात्मा है और जो स्वरूप है, शरीर नहीं, तन नहीं, वजूद नहीं, माटी खाक नहीं, उसे जो स्वरूप परमात्मा नूं नेकलंक कहा गया है, किसी इंसान नूं नेकलंक नहीं कहा गया। तो फिर वो जिहदा उहदे कोई शरीर नहीं, तन नहीं, वजूद नहीं, माटी खाक नहीं, फिर प्रगट किस तरह हो गया। उसने इहदे वास्ते प्रगट होने वास्ते उसने अपना एक संबल नगर बनाया, 3.5 हद तक पवित्र शरीर बनाया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस शरीर की नब्ज नहीं सी चलती। पहला ग्रंथ पढ़ लो, ਉਹਦੇ लिखा है जे नब्ज नहीं चलती तो वो शरीर की खेड नहीं हैगी, उस जोत ते शब्द धार का प्रगटावा है। अगे लिखा है जेठूवाल दरबार बारे होर लिखा है कि बेशक वो संबल शरीर नहीं रहा, नहीं रहना भी नहीं सी, कोई शरीर कोई बहुती देर संसार में नहीं रहिंदा, लेकिन सच्चे पातशाह लिखते हैं कि इत्थे सदा इस दरबार विच सदा धर्म का वजदा रहेगा नद। नद मतलब नाद, डंका, धर्म का डंका इत्थे वजदा रहेगा। इत्थे सच्ची गल इत्थों ही चलनी है। अनादि काल तो आदि रीति चली आई है। अनादि काल तो जिहड़ी रीति है ये चली आ रही है। इत्थे धर्म का डंका इत्थे सदा सदा 4 युग तक इत्थे धर्म का डंका वजना है। क्योंकि हर बाणी ये भी लिखा है कि वो सदा आवे विच भारत, वो भारत का जिक्र करते हैं सच्चे पातशाह। भारत खंड जिहड़ा कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी, इधर काबुल तो लै लो, भावें पेशावर तो लै लो, आसाम तई, ये जिहड़ा है भारत खंड हैगा है। तो ये अयोध्या भी भारत खंड च है, मथुरा च भी है, ननकाना साहब भी भारत खंड च, यानी सारे अवतार पैगंबर तो बाहर हुए हैं, लेकिन गुरु जिहड़े हैं अवतार हैं वो सारे के सारे भारत विच ही हुए हैं। इत्थे लिखा है, अगे दस्या है कि इत्थे धर्म का जिहड़ा नाद है वो जिहड़ा बजदा रहेगा। इस करके जिहड़ा शेर है, आपां जकारा लाउने आ, सौंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। इत्थे लिखा है शेर हो के शब्द गुरु। शेर कौन है? शब्द गुरु ही शेर है। हर बाणी च पढ़ लो, बुकल विचों सारे ले कढ़ाई आ। अगे लिखा है सतगुरु शब्द वेख लो शेर। शेर किहनूं देखोगे? सतगुरु शब्द नूं। पै पाओ सब नूं रिया विखाई। वही एक समर्थ है, पै देने वाली ताकत जिहड़ी है शब्द गुरु। ये वारस जिहड़े गोविंद पातशाह भी कहते हैं, माता नूं कहते हैं कि गोविंद कहा माता जिस वेले कलयुग अंतम आया, मुक्कण मुकम्मल बेस वटाई आ, शेर हो के आवां बुक्कण, मैं शेर हो के बुकना संसार विच, शेर हो के आवां बुकन डंक। अगली मैं भुल गया, खैर चलो। ਉਹਦੇ 'ਚ लिखा है कि मैं ही शेर बन के आना है संसार विच। सतगुरु शब्द वेख लो शेर पै पाओ सब नूं रिहा विखाई आ। इस करके अंत विच जिहड़ा है तुसीं उस दे गुण गाने ते हुण तुहानूं देनी शाबाश, शेर तुहाडे हत्थ रखाई है। अगर शाबाश लेनी है तो उस निर्गुण ज्योत अकाल पुरख दे पूर्ण परमेश्वर दे गुण गा लो तो तुहानूं शाबाश जरूर मिलेगी, सानूं सब नूं शाबाश मिलेगी। अज उहदी खुशी विच असीं 26 पो मना रहे हैं। तो अपना उस जिहड़ा है वो इन्ना है, वो डंडा लेके बीड़ियाँ पीण वाले नूं कुटदा भी आ। ये बैठे हैं सामने, इन्हां दी मिसेज जिहड़ी आ वो बीड़ियाँ पींदी सी यूपी च, ते बीड़ियाँ छड्ड दित्तियां, इत्थे आके मत्था भी टेक लिया, तो बाद फिर बीड़ियाँ शुरू करतियां। तो सच्चे पातशाह शब्द रूप से कुटिया डंडा लेके, दसो बीड़ियाँ पीवेंगी तू? वो कहंदा नहीं। यानी वो एडा मेहरबान है कि वो सीधे भी कर दिंदा है। ठीक, चंगा जी, इत्थे ही समाप्ति करदा हाँ। कोई बोलण च गलती हो जाती है कई बार, तो सच्चे पातशाह कोलों माफ़ी दा याचक है। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सो हंग महाराज शेर
ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਸੋਹੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ 7 ਰੰਗ ਦਾ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੋਰ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਡੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਏ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਡੰਡੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਿਖਵਾਈ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਰਾਮ ਕਦੇ ਰਹੀਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਰਾਮ ਕਦੇ ਰਹੀਮ, ਕਦੇ ਆਲੀ ਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ੀਮ, ਕਦੇ ਕਾਦਰ ਬਣ ਕਦੀਮ, ਕਦੇ ਮਜਬਾ ਕਰ ਤਕਸੀਮ, ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਜ਼ੀਮ, ਕਦੇ ਬਦਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਰਮੀਮ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰੂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਦ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਬਦਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਰਮੀਮ। ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਰੂਪ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਜੱਟ ਦਾ। ਰੂਪ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਦਾ। ਫਿਰ ਓਲੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਖੇਡ। ਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ? ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਨੇ ਵੱਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਝਗੜਾ ਮੇਟਣਾ, ਜਿਸ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਨੇ ਵੱਟ ਦਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਉਠਾਈ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਰੰਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਡੰਡਾ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਂਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਉਠਾਈਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਾਂਗਾਂ? ਇਧਰੋਂ ਡੋਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਡੋਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਡੋਰੀ ਮਜਬ ਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਜਬ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮਜਬ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਭਗਤ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਡੋਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਡੋਰੀ ਮਜਬ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਕੱਟ ਦਾ।
ਕੱਟੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਹਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬਾਣੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰਬਾਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਡੀਓ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ 2-4 ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨੀਲਮ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦਾਸ ਕੋਲ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਔਰ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹਰਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੇ ਰਾਮ ਕਦੇ ਰਹੀਮ, ਕਦੇ ਆਲੀ ਸ਼ਾਹ ਅਜ਼ੀਮ, ਕਦੇ ਕਾਦਰ ਬਣ ਕਦੀਮ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਬਾਂ ਕਰ ਤਕਸੀਮ, ਕਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਜ਼ੀਮ, ਕਦੇ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਤਰਮੀਮ, ਤੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਬੈਠਾ ਜੱਟ ਦਾ, ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ, ਜਿਸ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਨੇ ਵੱਟ ਦਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆ। ਦੋਨਾਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਠਾਈਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ? ਇੱਧਰੋਂ ਡੋਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਡੋਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਕੱਟ ਦਾ, ਕੱਟੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।